آیا آماده ایم که پیش بریم یا چیز دیگه هست؟ Okay, I'm very much interested in a short wrap up your understanding of self-empathy. من خیلی خوشحال میشم که یک مقدمه کوتاه داشته باشیم به جواب تو به همدلی با خود. Yeah, so in the last few days I've had lots of chances for self-empathy. در چند روز گذشته من خیلی فرصت داشتم که همدلی با خودم رو تمرین کنم. And also in my work with children there are many chances for self-empathy. و در کار خودم با کودکان فرصت‌های بسیار زیادی است برای همدلی با خود. And so before that work I kind of had this idea that I would have an interaction with a person that would stimulate some kind of feeling. قبل از اینکه این کارها رو انجام بدم من همیشه فکر می‌کردم وقتی با دیگران ارتباط برقرار می‌کنم و کار می‌کنم این تحریک کننده و برانگیزنده احساسات خواهد بود. And then I would have a chance to check in with myself and see what feelings and needs are alive and then go on with my day. و بعد از اون من این شانس رو پیدا می‌کنم که با خودم مرتبط شم ببینم چه احساسات و نیازهایی دارم. وقتی اون رو پیدا کردم دوباره ادامه بدم روزم. But working with children I have one stimulus right here and then 5 seconds later one more right here and one more right here. وقتی با بچه‌ها شروع کردم کار کردن دیدم که یه دونه محرک الان میاد 5 ثانیه بعد یه محرکی از یه جای دیگه میاد و 5 ثانیه بعد یه محرک از یه جای دیگه میاد. So the second I give myself the empathy for the last situation the next one comes along. So I give myself empathy from this one and then the second I am okay and I've figured out my needs then the next one comes along. اولین محرک میاد من به خودم همدلی با خود میدم تا آروم میشم محرک بعد میاد دوباره من سعی می‌کنم در دوباره محرک بعد میاد شاید 1 ثانیه فاصله باشه بین اینکه من همدلی با خود میکنم و محرک بعد میاد. And so I think that's true about all aspects of my life. It's just most evident when I'm in the classroom with the kids. من فکر می‌کنم این داستان همه جا واقعیت داره در کل عرصه‌های زندگی اما برای من بیشتر آشکار شد وقتی که من تو کلاس با بچه‌ها بودم. So self-empathy becomes kind of a constant practice of being present in the moment. و اون وقت شد که همدلی با خود یک تمرین مستمر شد برای من تا بتونم در لحظه حاضر باشم. And so it's kind of I can give maybe a 4-step process about what I do for self-empathy. من ممکنه بودم 4 قدم بدم برای فرآیند همدلی با خود که من انجامش میدم. And it might be the same as what you guys have done. It might be very different. ممکنه که خیلی شبیه هم باشه که شما انجام دادین ممکنه است که خیلی متفاوت باشه یا خیلی متفاوت باشه. So the first step is to be where I am and to let the jackal show go. Let the story just run in my head. اولین مرحله اینه که به خودم فرصت بدم تا همونجایی که هستم باشم و اجازه بدم این جملات شغالی بیاد و قصه بازی بشه تو ذهنم و بره. So for example I'm really angry. I can't believe this person did that. I can't, and it just goes on and on and on and I let it go. مثلا من خیلی عصبانیم مثلا باورم میشه که این آدم این کارو میکنه و همینجوری ندام پیدا میکنه و من اجازه میدم که اینا بیاد و بره. And if I let it go for a few seconds I start to notice the internal sensations in my body. و اگه اجازه بدم که این داستان چند دقیقه پیش بره تو ذهنم وقت آروم آروم من یواش یواش میتونم که در واقع احساس تو وجودم پیدا کنم. And so one thing I've learned about feelings یه چیزی که من در مورد احساسات یاد گرفتم is that physiologically feelings only last somewhere between 9 and 40 seconds. از جهت جسمانی احساسات چیزی باقی میمونه حدود 9 ثانیه تا 40 ثانیه. So if I stay with the feeling then it will pass. و اگه با اون احساسات بمونم اونم میگذره. Oftentimes it's the thought that then re-stimulates the feeling. معمولاً افکار من که دوباره اون احساسات رو تحریک میکنن. So if I really let the thought go enough and let it tell its complete story and be heard. و اگه اجازه بدیم پس افکار جریان پیدا کنن تا برن و همه قصهشون رو به ما بگن. Then I can be with the feeling. اون وقت من میتونم با احساساتم باشم. And just notice the sensations, not naming it, but just notice the tension in my chest or the shallowness of my breathing. و اون وقتی که میتونم احساسات رو تجربه کنم حتی لزوم نداره اسم براش بذارم
میتونم تنش رو توی قفسه سینه‌ام احساس کنم یا در واقع اون خالی شدن رو در گلوم. Because those feelings are what are connected to the life source. به خاطر اون که اون احساسات هستن که ما رو مرتبط میکنن به اون منبع زندگی. And just by sitting with those feelings, I notice that I get more connected to what needs are most alive. و من متوجه شدم که مرتبط شدن با اون احساسات کمک میکنه که من پیدا کنم چه چیزی بیشتر در وجودم جریان داره و زنده است. And so then the third step is to make a guess, an empathy guess of myself. و سومین قدم اون حد زدنه، اون حدس همدلیه. And so I might guess in the moment that I have a need for connection. ممکنه حدس بزنم که من نیاز برای ارتباط دارم. And then I check to see if that's true. و اون وقت چکش میکنم که نهایی درسته یا نه. And sometimes it is, sometimes it isn't. بعضی وقتا هست، بعضی وقتا نیست. If it isn't, then I make another guess. اگه درست نبود یه حدس دیگه میزنم. How do you check if it's true or not? چطوری چک میکنی که درسته یا درست نیست؟ So if I think of the word, then I check in with the body sensations again and see if anything has changed. وقتی به اون لغت فکر میکنم و اون حدس با کلمه میاد تو ذهنم، اون وقت من به در واقع درون بدنم احساس میکنم آیا تغییری کرد یا تغییری نکرد اون احساساتی که تو بدنم پیدا کردم. And so for myself, when I've made a correct guess, I notice a big shift. I mean the shift is different every time, but I notice a big shift. اگه حدسم درست باشه من درون خودم یه تغییر بزرگی رو تجربه میکنم. هر این تغییر هر دفعه متفاوته. ولی فقط میتونم بگم تغییر بزرگی رو حس میکنم تو وجودم. And then the fourth step و چهارمین قدم is to go back to the story and see if there's any more. اینی که دوباره برگردم به همون قصه ببینم آیا چیز دیگه هم هست. And if there is, then I go back through the same process again. و اگه بازم چیزی بود دوباره برمیگردم همون فرآیند رو دوباره تکرار میکنم. And if I do that process a few times and it's not working, و اگه این فرآیند رو چند بار دارم انجام میدم و جواب نمیگیرم، کار نمیکنه، then I call my friend اون وقت به دوستم زنگ میزنم and ask for some empathy. و ازشون کمک میخوام و همدلی میخوام. So that's kind of a brief version. I know that we want to move on to lots of things, but that's a kind of brief version of the self-empathy practice that I have. این میدونم که ما میخوایم حرکت کنیم و پیش بریم مثلا با موضوعات دیگه، اما این یه مقدمه و یه توضیح خیلی کوتاه بود در مورد فرآیند همدلی با خودی که من با خودم انجام میدم. And so in terms of the NVC process, it's kind of like I have the observation or the thoughts or the story. پس با اگه بخوایم تطبیقش کنیم با فرآیند NVC میگم که اون در واقع اولش بخشیه که ما قصه رو میشنویم و دنبال مشاهدات میگردیم تو افکارمون. Then I have my body sensations, the feelings. بعد من دنبال سراغ احساسات بدنی میرم، حواسم. And then what needs are they connected to? و اون وقت چه نیازی مربوط به اون میشه. And then I make a request of myself to go back to the beginning. و دوباره از خودم تقاضا میکنم که دوباره برم اول داستان. And so what I find just by doing that first process of letting myself be where I am, در واقع با اون اولین مرحله‌ای که تجربه میکنم، یعنی به خودم اجازه بدم اونجایی باشم که هستم، that it slows things down so that I can see more options, and if I have to, I can kind of put it aside so that I can deal with it later. وقتی که آروم کردم و من این فرصت میاد تا ببینم که چه گزینه‌هایی دارم و اون وقت میتونم بعضیشو بذارم کنار و در واقع تو اون فرصت خودم رو پیدا کنم. And oftentimes that is accompanied with just one or two deep breaths. و بعضی وقتا این همراه میشه با یک یا دو نفس عمیق. To create the space to do the self-empathy process. تا برای اینکه فراهم کنم این فضا رو برای اینکه همدلی با خود رو ایجاد کنم. ممکنه با خودمون همدلی می‌کنیم، حالا اونجا که جیوا گفت به نتیجه نمی‌رسیم، گفت تو زنگ می‌زنم به دوستم میگم ما همدلی. این چجوری میشه؟ من زنگ می‌زنم میگم سحر با من همدلی کن. چی میتونم بهش بگم که نیازمش برسه؟ When you say that you do self-empathy with yourself and it doesn't work, and you told that you are calling your friend, what is that? For example, I will call to Sam and say, do empathy with me. Sometimes, yeah, I call and I say, I'm really stuck right now. Would you be willing to listen to me for 5 minutes? بعض وقتا همینجوری میشه، زنگ میزنم میگم که من گیر کردم، آیا تمایل داری که 5 دقیقه من گوش بدی؟ And usually all I need to do then is just speak for 5 minutes. I don't even need to hear anything back.
خیلی وقتا تنها چیزی که من وقتا احتیاج دارم که 5 دقیقه حرف بزنم، حتی هیچ چیزی نشنوم. Just something to move the energy. یه چیزی بخاطر اینکه این انرژی رو به جریان بندازه. موقعی که به خودت فرصت میدی تا ببینی که چه گزینه‌هایی رو داری که الان خودش گفت، منظورش از گزینه‌ها احساسه یا دوباره قصه رو مرور میکنه که ببینه چه چیزی ناراحتش کرد. So if I take that first moment to just take a breath. مثلا اونجایی که من یه فرصت رو به خودم میدم، اولین فرصت رو یه نفسی میکشم. Then I can see, do I have a few minutes to give myself empathy? مثلا چک میکنم که من چند دقیقه فرصت دارم که به خودم همدلی با خود بکنم. Or do I have to stay focused on what I'm doing now? یا باید تمرکز کنم به کاری که دارم الان انجام میدم. در مورد دوستانی که گفتم باشون صحبت میکنم، حتما کسایی هستن که انگلیسی رو آگاه هستن یا نه؟ My personal opinion is that anybody can do it. نظر شخصی من اینه که هر کسی میتونه این کار انجام بده. And as long as I make a very clear request for what I'd like. تا اونجایی به شرط اینکه من خیلی دقیقاً تقاضا کنم دقیقاً چی میخوام. So if I'm calling somebody that maybe hasn't ever been to an NBC workshop. مثلا اگه به کسی زنگ میزنم که هیچ وقت به هیچ کارگاه NBC نرفته. I might just say, would you be willing to sit and listen in silence without responding for 5 minutes? ممکنه بشه چنین چیزی بگم. آیا تو تمایل داری که 5 دقیقه به حرفای من گوش بدی در سکوت و هیچ پاسخی هم به من ندی؟ And if I want a reflection, I might use a connecting request. و اگر من در واقع اون وقت ارتباط خواستم، ممکنه ازش تقاضایی برای برقراری ارتباط بکنم. So in a way, that becomes like out loud self-empathy. به نوعی این میشه یک دونه همدلی با خود با صدای بلند. If you're complete with this, I would like us to do an exercise for this. برای اینکه بتونیم اینو تکمیل کنیم، من میخوام یه تمرین رو انجام بدیم. One more question. وقتی که چند تا نیاز در واقع مطرح میشه، مثلا نیاز به وضوح داری ولی خب نیاز به سرعت هم داری، نمیتونی صبر کنی وضوح انجام بشه، سریع میخوای یه چیزی رو جواب بگیری و معمولا در همدلی با خود موفق نیستیم و اون خشمه بیشتر میشه. So does everybody here have a list of words that like need words? همه فهرست اسم نیازها رو دارن. So I want to make a distinction. من میخوام یه تمیزی قائل بشم between words and needs. بین کلمات و نیازها. That oftentimes I can't find words that connect with the needs that are most alive. خیلی وقتا من نمیتونم لغتی رو پیدا کنم که با نیازی که در وجودم خیلی جریان داره منطبق باشه. And so when I really sit with the sensations that are in my body. وقتی که من میشینم و وقت میذارم با احساساتی که در درونم وجود داره. And often this only takes 10 or 15 seconds to just really be present with where I am right then. که بیشتر 10 تا 15 ثانیه طول نمیکشه که من در واقع مرتبط بشم با اون چیزی که الان حضور داره در وجودم. Then I notice that somehow from somewhere options come that will meet all of those needs. و خیلی وقتا متوجه میشم که از جای متفاوت گزینه‌هایی میاد که من همه اون نیازها رو متحقق کنم. So for example, مثلا if I have a student who I'm asking to be working on his math. مثلا فکر کنید من شاگرد دارم که ازش تقاضا میکنم روی ریاضیش کار کنه. And he says yes but then goes off and starts playing. میگه آره و بعد بلند میشه میره شروع کنه بازی کردن. Then that's kind of a stimulating thing to be involved with. این یه محرکیه که میتونه من درگیر کنه. So if I just sit with the feeling of anger or frustration that comes up. اگه من با اون احساس خشم و ناامیدیم بمونم rather than trying to okay what should I do next. به جای اینکه به خودم بگم حالا باید چیکار کنم. Then you notice that options for what to do next that can meet both my needs around contribution to his learning and his needs around play and fun. Then those options just spontaneously arise. به طور خیلی خود به خود گزینه‌های دیگه میاد تو ذهن من که چطوری میتونم راهی رو پیدا کنم که هم نیاز من هم نیاز اون متحقق شه. نیاز من برای اینکه سهیم بشم در یادگیری اون و نیاز اون برای بازی و تفریح. And so I think it comes from maybe a bit of trust
that we all have the creative capacity to resolve all of our conflicts. شاید این در واقع میاد از اون اعتمادی که من دارم به اون که ما هممون این ظرفیت و توانایی و خلاقیت رو داریم که راههایی رو پیدا کنیم که مشکلاتمون رو حل کنیم. So I wonder if that answers the question. I would like to add something. Yeah. In my experience, this what Jiva explained works only به تجربه من این چیزی که جیوا توضیح داد کار میکنه فقط اگر if I already have some practice doing it. اگه من تمرینش رو داشته باشم. So if you go back to your work tomorrow, اگه میری سر کارت فردا you may won't be able to do it in 30 seconds. ممکنه تو نتونید در 30 ثانیه انجامش بدی. But if you keep practicing at home when you have 15 minutes the first time to go through the process, ولی اگه فردا تو خونت انجام بدی وقتی 15 دقیقه وقت داری برای اولین بار وارد این جریان بشی and if you have some fluency, then it works. و اون وقتی که شما سلیس و روون بشید روی این تمرین اون وقت جواب میده. And in my experience, و به تجربه من I can work on creating my emotional balance or keeping my emotional balance. من میتونم از تعادل هیجانی و عاطفیم کار کنم و خلقش کنم. So if I take good care of my heart, اگه من به خوبی ازش مراقبت کنم. do you have this expression, this was the last drop in the glass? آیا شما این ضرب مسئله دارین که این آخرین قطره توی لیوان بود؟ So I don't collect the drops, من جمع نمی کنم همه قطرات رو. but when it's half, I already empty it. وقتی نصف است من لیوان رو خالی میکنم. In my way, just to ask for empathy, not wait until I explode. من سعی نمی کنم درخواست همدلی کنم وقتی که دارم منفجر میشم. To deal with the little discomfort. با هر ناراحتی کوچیکی برخورد میکنم، باش سراغش میرم. That helps a lot to go through these things. این خیلی کمک میکنه که من بتونم از پس قضیه بر بیام. And I consider self-empathy only for emergency situations. و من همدلی با خود رو فقط در نظر میگیرم برای موقعیت اضطراری. It's very important to have friends who I can call and they are not surprised with my phone call. این همیشه خیلی خوبه که ما دوستانی داشته باشیم که بتونیم بهشون زنگ بزنیم و اونا با زنگ زدن ما متعجب نشن. Was this to a package? چیز شد؟ I would like us to have 2 more questions and then to go to the exercise. من میخوام فقط 2 تا سوال دیگه داشته باشیم و بعد وارد تمرین بشیم. من این سوال رو باید بکنم خیلی از برمی دادیم و میخوام تعریف دوتاشون از همدلی به همدلی بدون یه تفاوتی که این دوتا بین این دوتا اصطلاح قائل. مثلا منظور ایشون در مورد تعادل احساسات همون مثالی بود که زدن، یعنی چجوری با اون تعادل برسیم، تعادل هیجان. She wants to know what do you mean by that balance, emotional balance, and how we can reach to that. Do you mean the example that you use for classes, that's the emotional balance, or what is that and how we can reach that? I would like to answer this after the following exercise. من دوست دارم این سوال پاسخ بدم بعد از انجام تمرین. Because it will be more clear, my answer. فکر میکنم وقت جوابم واضح تر خواهد. Okay, last question, David? You didn't have, okay. مثلا ما تو یک لحظه مجبوریم، کلمه مجبور به کار برد در شرایط کاری که داریم که یک تصمیمی رو بگیریم. حالا اون همدلی با خود، همدلی با دیگران، یه ذره این چیز میشه، دور میشیم از اون مسئله و این تمرین میتونه اون قضیه رو کمک بکنه. I think all of the practice that we do in these types of situations creates more space for approaching those real life situations. من فکر می‌کنم تمرینایی که ما تو چنین موقعیت‌های انجام میدیم فضای بیشتری رو فراهم می‌کنه که ما بتونیم اینها رو استفاده کنیم در موقعیت‌های واقعی زندگی. So that the more practice that I do in kind of controlled situations, هر چقدر که من در موقعیت‌های کنترل شده بیشتر تمرین می‌کنم، the quicker I'm able to be to respond in more stressful situations. من بیشتر و سریعتر میتونم این کار رو عمل کنم تو موقعیت‌های پرتنش و واقعی و محدود زمانی در زندگی واقعی. Really last question. واقعا آخرین سوال. من میخوام بدونم که وقتی با دوستش هم بدون میکنه شروع میکنه مشاهدات و احساسات و نیازاتش رو فقط عصبانیتش یا اون احساسش رو بیان. When you are calling your friends and ask for their receiving empathy, what do you say? Are you starting to explaining your observation, feeling, needs, or whatever, or only you are shouting your anger out? Whatever works best. هر چیزی که بهتر جواب داد.
خب من دقیقاً این همون سوالی که روز اولم گفتم من باهاش مشکل دارم. وقتی یه جایی که من میخوام صحبت کنم و کمک بگیرم ولی شاید با یه نیاز دیگه مثلا رازداری تضاد داره، اون وقت تقاضا میشه که بگم یا نگم و اون وقت خیلی موقع ها میذارم و دیوانه پر میشه. My method to deal with this, روش من برای برخورد با این موقعیت ها، I use Skype or some cheap phone calls من از اسکایپ یا یه دونه تلفن ارزون استفاده میکنم and cultivate friendships و دوستی میسازم with people who live preferably a different continent. با آدمایی که مرجحن تو قاره‌های دیگر. So I feel more ease to tell them. و من خیلی راحت‌تر به اونا میگم. At the same time, I would like to acknowledge the difficulty of this. و همچنان میخوام اعتراف کنم و تصدیق کنم مشکل این قضیه. And how difficult to find someone in my community to keep the confidentiality. که تو جامعه خودم، تو محیط خودم بتونم آدمی رو پیدا کنم که محرمانه بودن رو بتونه نگه داره. And I would like to acknowledge the heaviness when I am supposed to keep the confidentiality. و من میخوام اعتراف کنم که چقدر سنگینه وقتی خودم میخوام محرمانه بودن رو نگه دارم. I was in a position من تو موقعیتی بودم when one of my friends shared his other relationships که دوست من سهیم شد روابط دیگرش رو با دیگران and I was friend with his wife as well. و من دوست خانمشم بودم. And to meet his request for confidence, that one? وقتی من میخواستم در واقع محرمانه بودن تقاضای این آقا رو برای محرمانه بودن حفظ کنم، It's a heavy burden. خیلی سخت و سنگین بود. So do I want to put this burden into my friend's shoulder? آیا من میخوام این در واقع بار رو روی شونه دوستم بذارم؟ Or what to do with it? یا باش چیکار کنم؟ So I can also Yes. just, and one thing that I do و کاری که من میکنم when I don't feel comfortable sharing with somebody else وقتی که خیلی راحت نیستم که چیزی رو با دیگران در میون بذارم is that I write. چیزی که مینویسم. And then to burn. And Would you like to translate this one word? And then to burn the paper. و بعد کاغذ میسوزونم. and so for example, the way that I write, برای مثالش که من می‌نویسم when there's a lot of energy around it, وقتی که خیلی انرژی‌های زیادی در موردش وجود داره is I just write as fast as I can. به سرعت ترین حالتی که میتونم بنویسم. And so this is one sentence. این یه جمله است، این صفحه. And that helps for me. و این به من کمک میکنه. Let's do some practice. اجازه بدید تمرین رو شروع کنیم. I have this strong belief من اعتقاد زیادی دارم. we don't receive the empathy we yearn for. ما همدلی رو که دوست داریم به دریافت کنیم دریافت نمی‌کنیم. Partly because we don't know how to verbally express what's going on in us. یکی از دلایلش اینه که ما نمیتونیم با کلاممون ابراز کنیم واقعا در وجودمون داره چی میگذره. This can be changed. این میتونه تغییر کنه. So we can learn. میتونیم یاد بگیریم. If I was able to learn, anyone can learn. اگه من قادر بودم یاد بگیرم هر کسی دیگه میتونه یاد بگیره. The other reason why we don't receive the empathy, دلیل دیگه ای که ما همدلی دریافت نمی‌کنیم because the other person so eager to help us. اینه که آدم مقابل ما خیلی مشتاقه که ما کمک کنه. And we have this image, I help. و ما این تصویر رو داریم که من کمک میکنم. If I either do something, اگه کاری انجام بدم or I say something really wise. یا یه چیز خردمندانه بگم. So we need to learn only two things. ما فقط لازمه دو تا چیز یاد بگیریم. One is to have the ability to express what's going on in me. یاد بگیریم که چطوری ابراز کنیم واقعا در درون ما چه اتفاقی داره میفته. And the other is to learn to listen. و یاد بگیریم که گوش کنیم. So I'm going to offer you a very simple exercise. من میخوام به شما یک تمرین خیلی ساده رو پیشنهاد کنم. What I do for myself, چیزی که من برای خودم انجام میدم. to have people around me and to do it minimum 1, preferably 3 times a week. آدمایی رو دور و بر خودم داشته باشم که حداقل تا 3 بار در هفته این تمرین انجام بدم. I very strictly keep the rules. من خیلی قاطعانه قوانین رو رعایت میکنم. And very often I do it by phone. و خیلی وقتا با تلفن انجامش میدم. It's very powerful. خیلی قدرتمنده. The exercise is the following. تمرین عبارت است از I would like us to go to pairs. من دوست دارم شما برید به گروه 2 نفره. And if we are in pair, و اگر ما 2 نفر توی گروه هستیم
We have 10 minutes. ما 10 دقیقه داریم. My task is to share whatever is alive in me. وظیفه من اینه که هر چیزی که در وجودم زنده است در میون بذارم. And my partner is listening to me. و همکار من فقط گوش میکنه. Without any words. بدون هیچ کلمه‌ای. If he starts to think about, اگه اون شروع کرد به فکر کردن دربارش، is it okay if I nod میتونه or I smile? من میخندم. That means he lost giving me his full attention. این یعنی که داره توجه کاملش رو من میده. He went back to himself. و اون دوباره میره پیش خودش. My request is I would like you to give me your full attention for 10 minutes. تقاضای من اینه که توجه تو به کامل به من بده. When the 10 minutes is over, وقتی 10 دقیقه تموم شد، my phone is going to ring. تلفن من داره زنگ میزنه. So then we have 5 minutes to finish it up. 5 دقیقه داریم که تمومش کنیم. That's for conversation. این برای مکالمه است. You can ask questions. میتونید سوال کنید. Or I can just finish up whatever I was saying. میتونم تموم کنم اون چیزی که داشتم. And then we switch. بعد تغییر جهت میدیم. I give him my full attention. من تمام توجهم رو به اون میدم. And he says whatever is alive. اون چیزایی رو میگه که در وجود خودش زندگی داره و جریان داره. It can be a story. ممکنه قصه باشه. It can be my feelings and needs. ممکنه احساسات و نیازش باشه. Don't worry about how is it for the other person. اصلا نگران نباشید که برای طرف مقابل چجوریه. This is my 10 minutes. این 10 دقیقه منه. The reason why I love this exercise so much, به خاطر اینکه این قصه رو من دوست دارم، به دلیلی که من این قصه تمرین خیلی دوست دارم اینه که even if I have so many people around me who enjoy listening to me, اگرچه که من افراد زیادی رو دارم دور و برم که من گوش میکنن، this clarity, این وضوح، this is my 10 minutes. این 10 دقیقه منه. It helps me so much to feel safe. این به من کمک میکنه که خیلی احساس امنیت بکنم. I don't worry how is this for him. من نگران نیستم که برای اون چه خبره. It's for me. این برای منه. And I so much enjoy it. و من خیلی لذت میبرم ازش. Why I enjoy the listening part? چرا من لذت میبرم از بخش گوش کردنه؟ It made me so humble. من رو خیلی خاضع میکنه. I was so convinced before. من قبلا خیلی متقاعد شده بودم. I learned this empathical connection with this big guru Marshal Rosenberg. من همدلی رو از این استاد بزرگ مارشال روزنبرگ یاد گرفته بودم. So I really know when to say something and when to listen. من کاملا میدونم که کی گوش کنم که حرف بزنم. And when I was just giving my full attention to a person for 10 minutes, ولی وقتی که 10 دقیقه توجهم رو کاملا به نفر میدم without no words, بدون هیچ کلمه‌ای، I was so surprised من خیلی متعجب شدم because the person went just deeper and deeper. که اون فرد به عمق بیشتر و بیشتری میره. So I must confess, و من بعد اقرار کنم که I came to the conclusion probably my words in general are not so helpful. Anyway, به این نتیجه رسیدم که شاید کلمات من در مجموع اصلا کمک کننده نیست. but my attention is very important. اما توجهم خیلی مهمه. I try to do this with my beloved computer. من بعضی وقت سعی میکنم این رو با کامپیوتر دوست داشتنی من انجام I بدم. thought, okay, I'm going to record it. بعد من گفتم ضبطش میکنم. It didn't work. کار نکرد. So I came to the conclusion و دوباره به این نتیجه رسیدم که the attention in the form of energy from the other person, توجه در قالب انرژی از طرف دیگران، it helps a lot to go deeper and deeper. این به من کمک میکنه که به عمق بیشتر و عمق بیشتری برم. But if in your thoughts اما اگر در فکرتون you are criticizing me, شما دارید من رو نقد میکنید، oh, how stupid goose, چه احمق or how great she is, یا چقدر آدم بزرگه، then you are not giving me your full attention. اون وقت شما من توجهتون رو نمیدید. Was this clear? آیا واضحه؟ So I would like us to spend the next half an hour with this. پس من میخوام که از شما تقاضا کنم نیم ساعت آینده رو با این صرف. Okay. One person would please repeat back. There's one question. اگر که در اینی که توجه داریم به کسی کمکش کنیم، یعنی یه جایی گیر میکنه بیان خودش، کلماتی رو براش بگیم کمکش کنیم که بیشتر خودش رو ابراز کنه، این هم یه جور مداخله است، نباید انجام بشه. No, please shut up.
بکنم که به ترجمه نداره. خواهش میکنم خفش. Sorry for my harsh style. I really. ببخشید به خاطر روش خشن من. That was the learning I got out of this exercise. این یادگیری بود که من بیرون از این تمرین به دست آوردم. That's what made me humble. این چیزی بود که من رو خاضع کرد. The other person can go much deeper without my words. آدم مقابل من میتونه به عمق خیلی بیشتری بره بدون هیچ کلمه‌ای. But my attention is very important. اما توجه من خیلی مهمه. I still love you if you start a conversation. من همچنان شما رو دوست دارم اگه شروع کنید حرف زدن. Just you may lose the learning possibility. اما ممکنه شما امکان یادگیری رو از دست بدید. 5 دقیقه بعدش رو یه توضیح بدید. Can you explain about the 5 minutes? The 5 minutes is for a conversation. اون 5 دقیقه برای گفتگو دو طرف است. Maybe I need time to finish up what I was saying. ممکنه من زمان بیشتری داشتم تا تموم کنم اون چیزی که می‌خواستم تموم کنم. Maybe the person who was listening ممکنه فردی که گوش می‌کرد would like to say something. دوست داشته باشه چیزی بگه. The 5 minutes is if we are well experienced with this exercise. اون 5 دقیقه اگه ما خیلی با تجربه باشیم برای این تمرین. Usually the 5 minutes is not important anymore. اون 5 دقیقه معمولا خیلی مهم نیست. But at the beginning, اما در ابتدا many of us has so little trust. ما خیلی کم اعتماد می‌کنیم که Just my attention is enough. که توجه من به تنهایی کافیه. Or we are so eager to hear back something from the other person. یا ما خیلی علاقه‌مندیم و مشتاقیم که در مقابل چیزی بشنویم از طرف مقابلمون. So this 5 minutes is just for whatever comes up. پس در واقع این 5 دقیقه برای اینه که هر چیزی که مطرح شد بیاد بالا. So it's a 10 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 5 minutes. Yes. پس ببینید در واقع شد 10 دقیقه 5 دقیقه 10 دقیقه 5 دقیقه. Thank you, Kevin. اومده که از همون طرف مقابل میگه با منی، یعنی اینقدر این براش غیر منتظره است. این فکر می‌کنیم ما باهاش حضور نداریم. چی؟ همین تمرین 10 دقیقه شما با من صحبت می‌کنین، من با شما صحبت می‌کنم. بعد وقتی هیچی نمیگی و توجه به من داری ولی هیچی اینقدر عادت کردی که فوری یکی دخالت می‌کنه. یعنی با منی یا جای دیگه‌ای کجایی؟ And how yes? قبوله؟ And how is this related to this exercise or و این چجوری مربوط میشه به این تمرین که ما می‌خوایم انجام بدیم؟ نه به عنوانی که خب اینو بخوایم در هفته 3 بار انجام بدیم ممکنه که طرف مقابلمون اینجوری کنه که خب این she said because you told that maybe we would like to practice this in, for example 3 times a week. So what would be the reaction of the others? Is it important to mention that it's a practice? Come and join the students. of course? البته ما اعلام می‌کنیم برای تمرین. Otherwise it won't work. ولی کار نمی‌کنه. Okay. Ready to start? آماده در rest time? Do you want it after the break? I don't know. I want to check because we started. Okay, it takes half an hour. این نیم ساعت طول می‌کشه. Do we want to do it before the break or after the break? ما می‌خوایم قبل از تنفس انجامش بدیم یا بعد از تنفس؟ Mostly before. Before the break. Okay, please find a partner. پس در واقع یه همراه پیدا کنید. And I'm going to let you know when the 10 minutes is over. و من به شما خبر میدم وقتی 10 دقیقه تموم شد. Okay, I set up my clock. من ساعتم رو تنظیم میکنم.